बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सब्जैक्ट है वो है पंजाबी, जिस दी तैयारी असी करन वास्ते इकट्ठे हुए हैं। इसका मौजू पंजाबी सब्जैक्ट ही है और इसकी एप्लीकेशन CSS और PMS दोनों इम्तिहानां ਲਈ है। तो चूँकि है पंजाबी तो ਜ਼ੁਬਾਨ पंजाबी ही बोलती चंगी लगेगी। तो तुसी ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਸਿਫ ਲਤੀਫ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਿਲ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਬਤਦਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पंजाबी के पेपर तो CSS के पेपर ओवरऑल उस दे बारे गल करांगे कि थोड़े 6 सबजैक्ट होंगे, जिन्हों के 6 कंपलसरी सबजैक्ट हैं, जिन्हों के 600 नंबर हैं और 600 नंबर के तुसी ऑप्शनल अपने चूज़ करने होंगे। लेकिन की वजह है कि असी अज पंजाबी की गल कर रहे हैं। तुहानू पंजाबी अगर तुसी इस दे विच दिलचस्पी रखते हो तो फिर तुहाडा इहदे विच मनो अंत तो अपना ध्यान होना चाहिए है, ताकि तुसी इस सबजैक्ट नूं जिस टाइम लैके चल रहे हो फिर तुहानू पता होना चाहिए कि सबजैक्ट की वजह की है कि तुसी इस सबजैक्ट में पढ़ोगे तो चंगे नंबर इहदे विच लै सकते हो। बिलाशबा पंजाबी वही बंदा रखेगा जिहड़ा पंजाब नाल ताल्लुक रखता है, पंजाब दा वासी है। तो उस वास्ते बुनियाद तुसी वेख सकते हो कि CSS की बुनियाद की रही है कि एक ऐसा तालिब इलम जिसने ग्रेजुएशन की है, बैचलर किया है, तो वो CSS कर सकता है। ये बेसिक या बुनियादी तालीम की ज़रूरत है CSS दे विच अपीयर होने वास्ते। अच्छा, अगे की रोला होंदा है कि जिस टाइम असी CSS आने हैं तो ज़्यादातर सबजैक्ट जोड़े ने सानू इंग्लिश दे विच ही पढ़ने पैंदे ने। तो इंग्लिश का सबजैक्ट जिस टाइम तुसी पढ़ते हो तो तुहानू मुड़ तो सारी चीज़ां पढ़नी पैंदियां, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक भी साडी तालीम का निज़ाम कुछ ऐसा है, साडी अंग्रेज़ी अक्सर तलबा दी अच्छी नहीं होंदी, तो उन्होंने फिर हट के बुनियाद दे सारी चीज़ां पढ़नी पैंदियां ने। जबकि असी पंजाब की गल करते हैं या पंजाबी बंदे की गल करते हैं या पंजाबी सबजैक्ट की गल करते हैं तो उसनू इस सबजैक्ट नूं पढ़न वास्ते कोई पिछेरे नहीं जाना पैंदा, कोई उसनू बड़ी बुनियादी चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान करना पैंदा, बल्कि वो बुनियाद उसकी पहले ही सारी अपनी जुबान बनी होंदी। उसनू की ज़रूरत होंदी है अपने वसेब दे विच, अपनी रस्मां दे विच, अपने रिवाज दे विच जिहड़ी चीज़ां हो रही ने उन्हां दे उत्ते गौर करे तो सारी चीज़ां उसनू आसान लगनियां शुरू हो जांदियां ने। तो फिर दूसरा मेन जिहड़ा मसला आंदा है इस पंजाबी सबजैक्ट दे विच, समझना कोई मसला नहीं है, लेकिन तुहानू एक अपनी टोन रखना या फिर एक अपना लहजा जुबान का एक मौजूद होंदा है। पोठवारी है, उस तो इलावा सरायकी है, या फिर किसी भी तरीके नाल तुसी उसनू सरायकी के हिसाब नाल लैके चलते हो या फिर तुसी सेंट्रल पंजाब दे वेखदे हो तो हर जुबान दे विच थोड़ा जिहा लहजा डिफरेंट है। तुसी जिहड़ा लहजा लैके चलोगे फिर तुहाडी जुबान दे विच वही झलक आनी चाहिए, ताकि जिहड़ा तुहाडा इम्तिहान दे विच जिहड़ा पेपर चैक करेगा, CSS का पेपर तुहाडा लिखिया चैक करेगा, उसनू एक चीज़ नज़र आनी चाहिए है। एक लफज में किसी तरीके नाल तुसी लिख रहे हो, दूसरी दफ़ा चल रहे हो तो कोई होर तुहाडा लहजा उस जुबान दे विच आ रहा है। इस तरह का नहीं, बल्कि लहजा तुसी एक रखना है और उस तरीके नाल ही तुसी लैके चलना है। और कभी भी ये नहीं कहना कि जी ये पंजाबी का तुसी सबजैक्ट कवर कर रहे हो तो विच तुसी अंग्रेज़ी के लफज लिखी जा रहे हो। हाँ, उर्दू तो उसनू लिख सकते हो, हिंदको लिख सकते हो, तो उर्दू के अंदाज ही लिखना। हाँ, अगर तुसी किते कोट वगैरह कोई लिखना चाहते हो, कोई इडियम लिखना चाहते हो तो फिर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास दे लिख के तुसी इस सबजैक्ट में अगे लैके चलोगे। तो ये सबजैक्ट जिहड़ा है ये हो गया ओवरऑल CSS की भी तुहानू दस्या कि सबजैक्ट के बारे भी, और उस तो बाद पंजाबी के बारे दस्या कि पंजाबी सानू क्यों रखनी चाहिए है। जिहड़ा पंजाबी ज़बान बोल सकता है उसनू ज़रूर पंजाबी रखनी चाहिए है। अगर उसका किसी होर सबजैक्ट ऐसे कंबीनेशन नहीं बनता या एक पूरा ग्रुप नहीं बनता कि जिंदे विच उसदी फुल ग्रिप होवे, तो इस सौखा सबजैक्ट होने के नाल नाल एक अच्छे नंबर देवन वाला भी है, लेकिन इस दे उत्ते थोड़ी जी कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं या कुछ ऐसे तुहाडे कोल महारतां ऐसियां होनी चाहिए ने जिस दे उत्ते तुसी अमल करोगे तो तुहाडे चंगे नंबर आएंगे। असीं उन्हां नंबरां किस तरह हासिल कर सकते हैं कि जिहड़ा इम्तिहान चैक करन वाला है तुहाडे अच्छे नंबर संदे उनके कुछ जिहड़े बुनियादी असूल हैं असीं उन्हां दा जिक्र करते हैं। सारिਆਂ तो पहले कि पंजाबी का जुबान पंजाबी है तो सबजैक्ट जिस टाइम तुसी पंजाबी तुहानू उस दे विच लिखना ही पंजाबी है। इंग्लिश तो अवॉइड करना है, इडियम्स वगैरह तुसी लिख सकते हो, लेकिन उसनू इन्वर्टेड कॉमास नाल ते नुमायां करके लिखना है, जिथे पता चले कि सिर्फ इसनू रैफरेंस के तौर पर लिखा जा रहा है,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ CSS ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਰਜਨ ਟਾਪ ਔਰ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਡ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੁਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੈਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਕਲਰ ਭਲੇ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨੀਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨੀਲੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਸਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਨਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਲੌਜਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਪੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਪੇਜ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦੂਣੇ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ MCQs ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਵਾਈਟੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਲੂਇਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 20 ਮਿੰਟ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਕ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਤੇ ਕਿ UNIVER SIT ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਲਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਟਾਂ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿਸਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਰਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛੋੜੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀਆਂ। ਖੁਸ਼ ਖੱਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਫੇ ਜਾਂ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਏਰੀਆ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀਕ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਬਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।